सिख जगत अंदर जो महान मीरी पीरी का सिद्धांत है, उस बाबत कुछ आप संगत दे नाल विचार साझे करेगा। गुरु नानक साहब परमेश्वर का पहला अवतार ने। बाणी कहती है, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। गुरु नानक साहब दे छेवें जामे, खुदा दे छेवें अवतार गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह, जिन्हां दी अजमत ते ये बोल भाई गुरदास जी नूं कहने पै गए, छठम पीर बैठा गुर भारी, पीरान पीर। और भारी इन्ना है भी ओदे तुल दुनिया ते कोई रहबर महापुरुष नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने, गुर की महिमा क्या कहा, गुर बबेक सत सर, ओह आद जोगादी जुग जुग पूरा परमेश्वर। गुरु की महिमा कितनी क गा सकते हो, अंत नहीं आवेगा। हाँ, गा के जीवन सफला कर लवो। सागर का अंत बुलबुले नहीं पा सकते। कहते ओदी उपमा बड़ी वड्डी है। ही इज द ocean of the divine knowledge, truthfulness, miraculous powers। गुरु दे तुल कोई भी नहीं है दुनिया ते। पूरा परमेश्वर है वो, परमात्मा दे वो सरगुण स्वरूप ने। ही इज द परफेक्ट लॉर्ड। ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब बाबत भाई नंद लाल जी ने ना फारसी विच बचन किया, एजाज़े बाख्श मिन्नुल शमस अजहर व मंजले उली आयश अजहर उलवी बरतर। ये अर्थ समझो। कहते आए गुरु हरगोबिंद साहिब, तुहाडी जेड़ी पावन वडियाई है, पवित्र वडियाई है, वो बड़ी पाक है, बड़ी महान है। ते नाल कहते ने शमस सूरज तो भाव है। इन्नी महान, इन्नी उच्ची है भी सूरज की रोशनी भी उत्थे नहीं पहुंच सकती। सूरज की चमक नालों भी महान चमक है तुहाडी। आए गुरु हरगोबिंद साहब, तुहाडा उच्चा मर्तबा सूरज नालों भी महान है। जिन्ने महान मरातबे ने ना सतपुरुषां दे, उन्हां तो भी तुसी उच्चे हो। दीन दुनिया दे तुसी मालक हो। गुरु ग्रंथ साहब कहते, सब ते वड समरथ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। गुरु नालों वड्डा कोई नहीं है दुनिया ते। गुरु इज डिवाइन, ही इज ऑल पावरफुल। ओदे बराबर कोई हो नहीं सकता। आ गुरु हरगोबिंद साहब की शरण विच, गुरु हरकृष्ण साहब की शरण विच कहते सारे ही सुख मिल जाणगे। यू विल obtain all the comforts, सब सुख तैनूं इथों मिल जाणगे। ऐसे गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हां दा प्रकाश वडाली विखे हुंदा है 1652 बिक्रमी संमत नूं। पिता प्रतख हर श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने माता गंगा जी दे पाक हिरदे चों प्रगट हुए पातशाह। कैसा परिवार है। दादा गुरु रामदास ने, जिन्हों बाणी कहती है, पूरी हुई करामात आप सिरजनहार है, धारिया धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तने सवारिया। पूरी करामात दे सहित जो खुदा दुनिया ते प्रगट होया गुरु रामदास जी दे नाल दादी माता भानी है, नाना कृष्ण चंद जी ने ते नानी धनवंती जी ने। महाराज प्रगट होए, समा आया। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दीन दे लई, इंसानियत दे लई, धर्म दे लई, आजाद बुलंद हस्ती नूं दुनिया दे उत्ते प्रगट रखण दे लई, ह्यूमन राइट्स दे लई
शहादत की अवधि माणते ने। तती तवी ते बिठा के जहांगीर दे हुक्म विच मुर्तजा खान चंदू वर्गियां दुष्टां वल्लों शहीद किया जाता है बादशाह नूं। शहादत तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने रस्ता बदलिया है। ये जिहड़ी भगती है ना, ये जिहड़ी पीरी है, महाराज ने ये जानिया भी इस निर्माणता नूं, भगती नूं, पीरी नूं, फकीरी नूं मुगलिया सल्तनत बुजदली समझण लग पई है। देखो एक सुभाव हुंदा है बंदे दा, निमरतावान दा, वो हर एक नूं चोके फतेह बुलाउंदा है। संगत ये ज्ञान रखदी है भी ये एक सिख दूसरे सिख दा अदब कर रहा है, ये कोई किसी दे अगे गिड़गिड़ाउणा नहीं हुंदा। पर यही फतेह तुसीं थोड़ी जी नीवी होके किसी हुक्मरान नूं, लीडर नूं बुलाओ ते उन्हें कहना मेरे मरातबे तो डरदा ही चुकी जाता है। ये हुक्मरान निमरता नूं बुजदली समझ बैंदे ने, फकीरी नूं बुजदली समझ लैंदे ने। इन्हां दे नाल मीरी ही वरतनी पैंदी है, शक्ति ही वरतनी पैंदी है, भगती नूं ये समझदे नहीं। गुरु हरगोबिंद साहब ने जानिया भी हुण कंडियां दे मूँह भन्नण दे लई कंडियां वर्गी कठोरता ही चाहिदी है। हुण इट नाल टकराउण दे लई पत्थर बनना पवेगा। गुरु नानक साहब, गुरु अर्जन साहब, इन्हां दे दरम्यान ये जो पहली तो 5वीं पातशाही तक गुरु साहिबान ने ये फकीरी विच वरते ने। भारत वर्ष ते मुगल बड़ा जुल्म करते सन। बाबर वर्गे जाबर लोग प्रेम नाल समझाया, ये नहीं समझे। उल्टा समझाउण वाले गुरु अर्जन साहब नूं तती तवी ते बिठा के शहीद कर दिता गया। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे अगियान दा हनेरा सी, अगियान दा धक्का सी। पहलियां 5 पातशाहियां ने ज्ञान दी खड़ग लैके वो अंधकार नूं मिटा दिता, कट दिता, वढ दिता। हुण अगियान दे धक्के नालों राजसी धक्का वध है, ते राजसी धक्का करन वाले हुक्मरान ज्ञान दी खड़ग नाल नहीं कटे जाने, ये प्रतख लोह खड़ग नाल कटने पैणे ने। इन्हां लई लोह खड़ग उठाउणी पैणी है। गऊ गरीब दी हत्या करदे ने, भारत वर्ष नूं गुलाम बना के रखिया होया है, जुल्मों सितम ढाउंदे ने लोकाई ते। महाराज कहंदे राजसी धक्के नूं रोकण दे लई, जुल्म नूं मिटाउण दे लई हुण तलवार चुकणी पैणी है। अगियान नूं ज्ञान दी खड़ग कटदी है, जुल्म नूं प्रतख लोह खड़ग कटदी है। हुण ज्ञान खड़ग दे नाल नाल लोह खड़ग दी लोड़ है। हुण भगती ते शक्ति नूं इकट्ठियां करन दा समां है। प्रेम रस दे नाल नाल हुण वीर रस लियाउणा पवेगा। अध्यात्मक शक्ति दे नाल नाल हुण शरीरिक शक्ति भी प्रगट करनी पवेगी। रबाब दे नाल नाल हुण तलवार प्रगट करनी पवेगी। इदां पीरी दे नाल हुण मीरी प्रगट करनी पवेगी। साडे जीवन दे ये 2 पक्ष ने। एक पक्ष भी भारू पै जावे ते जीवन विच इउं समझ लो स्टेबलनेस नहीं रहिंदी, टका नहीं रहिंदा, डावाडोल हो जाने असीं। अध्यात्मक पक्ष भारत विच बड़ा हावी रहा है। बड़े महापुरुष पैदा होए, अध्यात्मिकता दा उपदेश दिंदे रहे, बड़ी तरक्की कीती भगती दी दुनिया विच भारत दे लोकां ने। हुण ज़्यादातर अध्यात्मक उपदेश देण वाले महापुरुषां अहिंसा दा नारा लाया। जिवें महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा अहिंसा परम धर्मं, परम धर्म अहिंसा है। हिंसा छड्ड दिओ, तलवार छड्ड दिओ। भारत वर्ष दे लोकां ने तलवार रख दित्ती, कली माला फड़ के बह गए, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ते बह गए। वो निर्माणता इन्नी गहरी बह गई इन्हां दे अंदर, ये हौली हौली कायर होंदे गए, इन्ने ठंडे पै गए, ये कायर जे हो गए। नादर शाह वर्गे हुक्मरान
ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੂਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਵੇਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਪੰਡਤ ਬੈਠ ਗਏ, ਮੰਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਟੂਣੇ ਟੱਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਕੋਇਰ ਰੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਅੰਨੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਪੀਰ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਸਭ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੰਦਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੋਥੜੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਐਸੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੰਜੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਥਾਪਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਨ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਕੀਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਟੋਪੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਗੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਟੋਪੀ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਪਗੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ। ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਇਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਂ ਗਲੋਂ ਲਾਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਸੇਲੀ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਮੱਥਾ
ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਸੇਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਭਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲੇ, ਕਿਆ ਕੀਨੋ ਹੋ ਸਤਗੁਰ ਪਿਤ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਹੋਤੇ ਛਤਰੀ ਮਹਿਪਾਲਾ, ਆ ਯੁੱਧ ਹੋ ਅਭਿਆਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਛਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਰਬੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਪਾਂਚੋ ਹੋ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਲੈ ਨਾਮ, ਪਾਗ ਲੀਨ ਕਰ ਮਹਿ ਅਬਿਰਾਮ। ਹਸਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹਮ ਧਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਬੈਰ ਸੰਭਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸਤਗੁਰ ਬੋਲੇ, ਹਤੋਂ ਪਾਤ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹਿ ਡੋਲੇ, ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੂੰ, ਰੱਜ ਕਨ ਕੋ ਸਮ ਮੇਰ ਬਣਾਵੂੰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਲਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਲੜਾਓਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਨ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ? ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਣੇ ਲੇਕਰ ਹਾਥ ਧਰੀ ਈਂਟ ਬਲ ਤੇਜ ਕੇ ਸਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਬ ਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖੀ ਨੀਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਧੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਖਤ ਮਿਟ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੀਵ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਕਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਐਂਡ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ 6th ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। he built ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਟ ਕਟਹਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਰਚਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਆਓ। ਦੂਸਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਗਈ। ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਸੀ ਬੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ। ਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਨਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗਾ, ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਿਆ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸਰਦਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਘੋੜੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੁਰੰਗ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ 52, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਫਲਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨ ਜੋਗ ਕਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਰ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ, ਜੋਗ ਵੀ ਕਮਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। 4 ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਗਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਫਗਨ ਵਾ ਤੀਰਸ਼ ਖਾਰਾ ਸ਼ਿਕਨ। ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗਸ਼, ਅਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਗਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਹੈ ਚਟਾਨ ਵਰਗੇ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮ ਭ੍ਰਿਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੀਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਐਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖੇ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਖਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।